सुप्रभात पिले माने स्वागत करछि तुम मान को आज क्लास को। तो पूर्व क्लास रे आमे पढ़िथिले तुम दशम श्रेणी ओडिया साहित्य बहिर प्रथम कविता जार ना हेउछि भीमंक सिंहनाद रडी। एही कवितार प्रथम भाग आमे पढ़िथिले जेउथिरे कि कवितार शीर्षकर अर्थ जानिथिले, कविंकर संक्षिप्त परिचय संपर्क रे जानिथिले। आ कोन जानिथिले ना एही कवितार प्रसंग को प्रसंग निर्देश अर्थात को प्रसंग रे कविताटी लेखा जाइछि एवं एही कविताटी कविंकर केउ ग्रंथरु संगृहीत होइछि ता मध्य जानिथिले एवं कविताटीर आवृत्ति मध्य करिथिले। आज आमे कविताटीर प्रत्येक धाड़ीर अर्थ पढ़िबा। तेबे तुमे माने डेरी न करी तुम बहिर भीमंक सिंहनाद रडी कविताटी को बाहर कर। समस्ते मन देई सुन। प्रथम धाड़ी अच्छी प्रथम पदटी हूँ सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। एठी सहदेव सहदेव किए ना पांडव मानक मध्यरे सान सबुठारु सान भाई पंचम पांडव से होउछंती सहदेव। से बोइला बोइला अर्थ कहले सहदेव कहउछंती स्वामी स्वामी शुणिमा जगन्नाथ जगन्नाथ हेले श्रीकृष्ण कृष्ण को कहउछंती हे प्रभु शुणंतु ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। ईश्वर को अर्थात ईश्वर अर्थ होउछंती महादेव शिव प्रभु शिव को सिंहनाद मागंतु के मागंतु ना पवनर सुत। पवनर सुत होउछंती के द्वितीय पांडव भीम। बुझी पारिल ईश्वर होउछंती शिव हला। तो कौन पाई ताले सहदेव कहउछंती जगन्नाथ को जे सिंहनाद मागंतु महादेव को भीम बोली कहीं ना महाभारत युद्धर शेष समय निजर समस्त बंधु सहोदर को हरई सारिबा परे दुर्योधन कौन करिसंती ना व्यास सरोवर रे जाई आत्मगोपन करिसंती। तो सेठू से व्यास सरोवर को अभिशाप मिलता शिवंक द्वारा कि यही सरोवर मध्य जदि कौन लोकटी आश्रय नहीं शरणार्थी आश्रय नहीं ताहले तार शत्रु से सरोवर मध्य को बलपूर्वक प्रवेश करिपारिबो नाही। जदि प्रवेश करे तेबे ताहले से सेठारे ध्वंस पाइजिवो। तेणु जेतेबेले दुर्योधन ता भितर जाई छपी जाइछि ताकू बाहर कले सिना ता सहित युद्ध करी ताकू मृत्यु देवे बा ताकू बद्ध करिवे। तेणु ताकू बाहर करिवार उपाय किछि नाही। तो एही समय सहदेव बा पंचम पांडव जीए पांडवक मध्य सान भाई से कहउछंती प्रभु हे प्रभु श्रीकृष्ण बा प्रभु जगन्नाथ भीम को कहतु जे से ईश्वर को सिंहनाद मागंतु। सिंहनाद कौन ना महिषी सिंह तैयारी एक वाद्य जहाँकि प्रभु शिव महादेव शिवंक पाखरे रही है। तो तार ताकू मागंतु ताकू मागिले कौन हम ना से सिंहनाद को आनी जदि बजेबा सिंहनाद रड़ी छाड़ती बजेवा द्वारा से जो शब्द भयंकर शब्द जात हो से भयंकर शब्द बा से रड़ी को सह्य न करि पारि दुर्योधन व्यास सरोवर भितर बाहर को बाहर एवं ता सहित युद्ध करी ताकू बद्ध करा एथिपाई कहिसंती सहदेव जे प्रभु भीम को कहतु जे से ईश्वर को सिंहनाद मागंतु। बुझी पारिल। एबे जिबा आमे द्वितीय गोविंदे गोविंदे बोइले जेबे एमंते अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मति भ्रम। गोविंदे अर्थात श्रीकृष्ण कहउछंती जेबे एमंत कथा अच्छी रे भीमसेन जदि एमंत कथा अच्छी ताले तू कहीं बुद्धि हराई मति भ्रम होउछु पागलक भली कहीं होउछु एते चिंतार कारण कौन पई। जदि एभली किछि घटना अच्छी जे तू महादेवंक ठारू सिंहनाद प्राप्त करि परिबु ताले बुद्धि हराई केमिति पागल होउछु कहीं आम पाखे तो बाट अच्छी उपाय शून्य भली एमती कौन पाई चिंतार पड़ जाउछ। एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग। कहउचंती श्रीकृष्ण कहउचंती जे एबे एही क्षणी बहन संगे संगे तू कौन कर ना विश्वनाथ को सिंहनाद माग। विश्वनाथ होउचंती देवदेव महादेव महादेवंकर बा ईश्वर बा शिवंकर बहुत गुड़े नाम एथिरे अछि। प्रथम जाइछि ईश्वर एठी आसला विश्वनाथ। तो श्रीकृष्ण कहउचंती रे भीमसेन तू वर्तमान संगे संगे महादेव को सिंहनाद
ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାଗ। ସେ ରଡ଼ିର ନାଦରେ ରଡ଼ିର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ହେଉ। ବେଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ନା ସେ ମାନ ଅଭିମାନରେ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନ ହେଉଛି ଅଭିମାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନ ଅଭିମାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନ ଅଭିମାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଭୀମସେନ, ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ସେ ସିଂହନାଦ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସରୋବର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁ। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ହେଲା, ଧ୍ୟାନ କଲା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭୀମକୁ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କିଏ? ଭୀମସେନ। ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଶୂଳଧର ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଆସିଲା ଶୂଳଧର। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଶୂଳଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆସନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, କମ୍ପି ଉଠିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସେ ପଶୁପତି, ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଏଥିରେ ଅଛି, ପଶୁପତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପଶୁପତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ? ଯେ ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୋତେ ଭୀମସେନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ମହାଦେବ ଶିବ। ବୋଇଲେ କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗ ପାର୍ବତୀ। ଏ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ଆମ୍ଭନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌମା। କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭନ୍ତ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଆମ୍ଭନ୍ତ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ସମୟର ଭାଷା, ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମ୍ଭନ୍ତ। ଏହିଭଳି କିଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ପରିଚୟ ଆମେ ଏହି କବିତାରୁ ପାଇବା। ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌମା। ଯେ ମୋତେ ବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି। କିଏ ମାଗୁଅଛି? ନା ବୀର ଭୀମା। ଭୀମସେନ ମୋତେ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌ ଉମା। ଉମା କହିଲେ ଆମର ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି ଉମା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ସେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାକୁ ଦେବା ଉଚିତ କି ତାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପଗାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରି। ସତ୍ୟମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ, ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମସେନ ହେଉଛି ଆମ୍ଭ ଉପଗାରୀ। ଉପଗାରୀ ହେଉଛି ଉପକାରୀ। ହେଲା, କଠିନ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବ। ଉପକାରୀ, ହେଲା, ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ତ ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରି। ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆମର କପିଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମକୁ ବହୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଭୀମସେନକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାକୁ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛ, ସତ୍ୟ କରିଛ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କର? ଯେ ତୁମେ ସିଂହନାଦକୁ ଦିଅ। ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ, ତ୍ରିପୁରାରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି, ଦିଅସି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, ଦିଅସି ବହନ। ବହନ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଏହି କ୍ଷଣି ଭୀମସେନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ନା ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ, ଏହି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ବ୍ରତୀ ଅଛ ବଞ୍ଚି ଅଛ, ତ୍ରିଲୋଚନ।
हे त्रिलोचन, त्रिलोचन ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ, ତିନୋଟି ଲୋଚନ ତାଙ୍କର ଆଖି। ତେଣୁ हे त्रिलोचन ବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛ, ତେଣୁ ବା ତୁମ କପିଳାସ ପର୍ବତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କର ନା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହନାଦଟି ଦେଇଦିଅ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। କ'ଣ ନା ଏ ସଙ୍କଟ କାଳରେ, ବିପଦ କାଳରେ ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ମାନେ ଖୁସି ମନରେ, ଅତି ଖୁସି ମନରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଭୀମସେନ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖୁସି ମନରେ ସିଂହନାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପିଲା, କାହାର ନା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର। ସଦାନନ୍ଦ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ। ଈଶ୍ୱରେ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଯେତେବେଳେ ଚିରିକୁଟି ନିଜର ମୁଣିରୁ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଂହନାଦକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ସଦାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ସେ ସିଂହନାଦର ଏତେ ପ୍ରକୋପ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତାପ ଅଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଚିରୁକୁଟିରୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ଶୋଇବୁ। ଈଶ୍ୱରେ ମହାଦେବ ବୋଇଲେ, କହିଲେ କି ହେ ସିଂହନାଦ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ଏହି କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି, ତିନି ଥର ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ଶୋଇବୁ। ଭୀମସେନ ତୋତେ ତିନି ଥର ବଜେଇବ, ବାଦ୍ୟ କରିବ, ତିନି ଥର ଶବ୍ଦ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ। ସିଂହନାଦ ଆସ ତେଣ ପ୍ରସର ପ୍ରବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଛି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରସର ପବନ ବହିଛି, ଜୋରସେ, ବହୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଯେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, କଠିନ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ଦେଖିପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମସେନ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଳାନାଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କାଳାନଳ ପରି, କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ପରି ବିକାଶ ସେ ସିଂହନାଦରୁ ଜ୍ୟୋତିଟି ବାହାରୁଛି। ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛି ଭୀମସେନ ପାଖକୁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି। ସେ ଆଲୋକଟି କିପରି ଅଛି ନା କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ପରି। କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ସେହିଭଳି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ବା ଜ୍ୟୋତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଅଛି। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତି କିପରି ଅଛି ନା ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଦିତ୍ୟ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସତେ ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ତେଜ, ଅର୍ଥାତ୍ 100ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଯେତିକି, ସେତିକି ପରିମାଣର ତେଜ ସେ ସିଂହନାଦରୁ ବାହାରୁଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି କିଏ ନା ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ, ତାକୁ ବାଦ୍ୟ କରିବ। ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛପିକି ରହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାକୁ ବାଦ୍ୟ କଲେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିକୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦକୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ, ସରୋବର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିକି ଆସିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ, କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ବା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ସିଂହନାଦଟି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଛି। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିଛି ଭୀମସେନ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି ଆରେ ଆରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ କାହିଁକି ନିଶତ ହେଉ, ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ କ'ଣ ଲୁଚି ଛପିକି ଅଛୁ, କାପୁରୁଷଙ୍କ ପରି କ'ଣ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଛପିକି ରହିଛୁ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛୁ ତୁ।
ହେଲା। ଏହା କହି କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଚୁମ୍ବିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଠରେ ଲଗେଇଲା, ସିଂହନାଦକୁ ଫୁଙ୍କିବ, ପାଟିରେ ଲଗେଇଛି ଭୀମସେନ। ଆକ୍ରେଷିଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଆକ୍ରେଷିଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଆକ୍ରୋଶ କରି ନିଶ୍ୱାସକୁ ଟାଣି ସିଂହନାଦକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭୀମସେନ ଜୋର ସେ ବାଦ୍ୟ କରିଛି, ଗାଢ଼େ କରିକି ବାଦ୍ୟ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବଜେଇଛି। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି ସିଂହନାଦରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳଟି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲ ଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେଭଳି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଢଳ ଢଳ ହୁଏ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବ, ସାରୁ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେନି, ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଛି ସିଂହନାଦରୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୃଥିବୀ ଦଲ ଦଲିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଥରି ଉଠିଛି ଏବଂ ଏ ମେଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ କମ୍ପଇ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର। ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ଥାନ, ନିଜର ମାପ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜର ମାପ ଛାଡ଼ିକି, ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଘୁରି ବୁଲିଛି। ଏତେ ଜୋରସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କ'ଣ କରିଛି ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକର। ଏହା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠିଛି, ମହିମଣ୍ଡଳ ଥରି ଉଠିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି, ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ଭୀମସେନ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ସିଂହନାଦକୁ ବଜେଇ, ଯାହାକି 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଥିବା ବୀର ଯମ ଦେବତା ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଦୂରରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପି ଉଠିଛନ୍ତି, ଥରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୋର ସେ ତା'ର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବାହାରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ପାତାଳପୁରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଯିଏକି ଆମେ କଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜର ଫଣାରେ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଣା କମ୍ପି ଉଠିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନବଦ୍ୱୀପ 9ଟା ଦ୍ୱୀପ 7ଟି ସାଗର କମ୍ପି ଉଠିଲା, ଆଉ ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। 9ଟି ଦ୍ୱୀପ 7ଟି ସାଗର ତୁମର ବହିରେ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଇଛି ନବଦ୍ୱୀପ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, କୌସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ। ଏ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସପତ ସାଗର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା, ଜଳ। ଏ ହେଉଛି 7ଟି ସାଗର। ଏ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସାଗର କ'ଣ କରିଛି ନା ଥରି ଉଠିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆହୁରି ନା ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କରିଛି ନା ଥରି ଉଠିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ଥରି ଉଠିଛି। ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ତାରା ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଛି। ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଛି। ଏବଂ ଏତେ ଜୋର ସେ ଥରିଛି ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗରର ଜଳ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଛୁଳିକି କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ଆକାଶକୁ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଲା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ଜୋର ସେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳିଛି ଯେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବକ୍ଷ ତଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ରାଜା
ट्री अर्थात दुर्योधन कौन करिछि ना बक्षस्थले निजर बक्षस्थल छाती मारी बाहास्पट छाती हाथ बाड़ी गर्जन करके उठी बसिछि है जितेबाला एत जोर से शब्द होती एत जोर से ध्रुवमंडल भूमंडल अमरमंडल आदित्य मंडल कंपी उठी ताकू आउ सह्य न करि राजा धृतराष्ट्र अर्थात दुर्योधन युद्ध करने छाती हाथ बाड़े उठी गर्जन करिछि तापर कौन है ना महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला महागहन निश्वास छाड़ी अर्थात दीर्घ निश्वास छाड़ी कौन करिछि ना निजर बेनी डोला अर्थात दुईटी जाक आखिर डोला को बुलाई रागी उठी अर्थात क्रोध भाव जात होती क्या मनरे ना दुर्योधन मनरे यही समय कौन है ना बेनी भुजे आक्रोशी धोइले कमला बेनी अर्थात दुई भुजरे दुई हाथ में आक्रोशी टाणी धरिले कमला कमला अर्थ लक्ष्मी माता लक्ष्मी दुर्योधनर कांधरे सब बास करती तेणु से ताकू निजर पुत्र सम्मान भावुले तेणु ताकू टाणिकी धरी जितेबाला युद्ध करने जाऊँगी दुर्योधन ताकू टाणिकी धरी माता लक्ष्मी अरे अरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोइलु जे भीमर सात रड़ी सहिबु माता लक्ष्मी कहते रे दुर्योधन अर्थात दुर्योधन तू अपार प्रतिज्ञा करिथिलु रे बाबू तू मो पाखे प्रतिज्ञा करिथिलु जे भीमर तू 7 गोटी रड़ी सहिबु किंतु तू कौन ये 2टी रड़ी सह्य न करि एमती हो जाऊँ क्रोध भाव जात है तो मनरे मान गोविंद राजा कमला भुज दंड दिला पेली अधर पुष्ट करी पला जा बोली बोली है मान गोविंद राजा कौन करुच्ची ना कमला अर्थात लक्ष्मीकर भुजदंड दिला पेली तांकर हाथ को पेली देछि ठेली देछि तांको अधर पुष्ट करी विकृत करी पाटी को विकृत करी पला जा बोली बोली तांको गाली करिछि जे चली जा मो पाखरु है अधर पुष्ट करी अर्थात गोटे विकृत मुह करके तांको कहूछि महाल अछि बोइले जे पलाऊ अच्छी मुही तोहर भर्चना बोलवाकू थिली तो बाट छाई महालक्ष्मी कहले जे अरे मु चली जाऊँगी पलाऊ अच्छी मुही अर्थात मु चली जाऊँगी तोहर भर्चना भर्चना अर्थ गाली बोलवाकू थिली तो बाट चाहे तोर यहीपरी गाली शुणवाकू मु बाट चाहिकी थी कहीं तो भली गोटे निष्ठुर पापी गोटे कुकर्मी पाखे रहीकि मत निजक खराब लगुला मु केवल चाही रही तू केबे मते भर्त्सना करिवु गाली करिवु खराब कथा करी कहिवु सेतेबेले मु तते छाड़ी चली जीवी लछि बोले आबर रड़िए जेबे सहिबु पामर एरड़ी सहिले तुरे होइबु अच्रांबर लक्ष्मी लछि कहले लक्ष्मी बोले कहले आबर आउ गोटिए रड़ी जेबे सहिबु पामर रे मूर्ख ने निर्बोध दुर्योधन जेहेतु एते दिन पर्यंत तते मोर संतान रूपे भाभी थिली तते शेष रे कहिके जाउछि जे आउ गोटिए रड़ी जेबे तू सह्य करिबु भीमर जदि आउ गोटे रड़ी तू सह्य करि पारिबु सही जीवु से रड़ी सहिले तुरे होइबु अज्रांबर से रड़ी को सहिले तू कौन हो जीवु ना अज्रांबर हो जीवु अजर अमर हो जीवु तते आउ केही मारी परिबेनी कि तते वार्धक्य आउ स्पर्श करि पारिबो नाही एते बोली तत्क्षणे छाड़िले महालक्ष्मी कदली पत्र प्राय कंपई महातमी यह कहीकि तत्क्षणे संगे संगे महालक्ष्मी ताकू छाड़ी चलीगले एवं कदली पत्र जमिति पवन रे थरी उठे से भली थरी उठी किए महातमी अर्थात राजा दुर्योधन सतुरी सतुरी भार गदा घेनिकर स्थले खेपई मान गोविंद जे चित्त अंतराले कौन करिछि सतुरी सतुरी भार निजर दुईटी जाक गदा को धरी करस्थले अर्थात हाथ में दुर्योधन निजर दुई हाथ में दुईटी सतुरी सतुरी भारर गदा को धरी खेपई मान गोविंद जे चित्त अंतराले मन मध्यरे विराट क्रोध भाव जात करिछि वीर रौद्र भाव जात करी भीमसेन सहित युद्ध करने खेपई अर्थात माड़ी आसुछि किए मान गोविंद अर्थात दुर्योधन बुझिपार यापर ता सहित युद्ध होइछि एवं किभଳି मृत्युवरण करछि से संपर्क में आउ किछि तुमर ए बही रे नाही एबे आउ किछि कठिन शब्द एतरे देइछि देखि पारिबो बही रे हला नेक्स्ट वीडियो रे आमे तार प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा आज तो कविताटी को संपूर्ण रूपे आम आलोचना करदेले आशा करुँची तुम्हें माने कविताटी को भल भाव में बुझी पारिथिबो तेबे आज तो समय हो जाइछि पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे परवर्ती वीडियो रे यार प्रश्न उत्तर को नहीं से पर्यंत रहुछि नमस्कार धन्यवाद। हाँ वीडियो जदि तुम मानक भल लगुच
ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।